میرے عزیز listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Shiddat by Meerab Hayat. So let's start it. وہ شدید غصے میں جو ہی HOD کے آفس سے باہر نکلی سیدھا مین گیٹ کی طرف جاتی راہداری کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی جب کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر ایک جانب کھینچا تھا۔ نتیجتاً علیشا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی تھی جس کے بلند ہونے سے پہلے ہی مقابل نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو عالم کو دیکھ کر اس کی تھمتی سانسیں پھر سے رواں ہوئیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ خفکی سے بولی تو عالم ہنسا۔ تم ڈر گئی تھی نا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے زبان دکھاتی وہ اطمینان سے بولی۔ ہاں لیکن تم ابھی تو ڈر ہی گئی تھی، یہ مان لو۔ جینز کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسا کر بولتا وہ اس سے تھوڑا دور ہوا۔ تمہیں ہر وقت مجھے ڈرا سہما دیکھنے کی خواہش کیوں رہتی ہے؟ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکاتی وہ تنک کر بولی تو اس کی تیز آواز پر مخالف سائٹ سے آفس میں داخل ہوتے ہوئے شخص کی سماعتیں پل بھر کو چوکنا ہو گئیں، جبکہ اس کے سوال پر عالم ہنس دیا۔ کیونکہ تم بہت نڈر ہو، اور میں سوچتا ہوں کہ جب تم جیسی باگر بلی خوفزدہ ہوگی تو کیسی لگے گی۔ مسکراتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولتا وہ آخر میں کندھے اچکا گیا تو علیشا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ علیشا چوہان نے کبھی کسی سے خوفزدہ ہونا نہیں سیکھا، سو یہ تمنا دل سے نکال دو۔ چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو شہادت کی انگلی پر لپیٹتی وہ مکمل اعتماد سے بولی تو آفس کے دروازے پر کھڑے اس شخص نے اس بار گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اور فرض کرو کسی نے تمہیں خوفزدہ ہونا سکھا دیا تو؟ وہ ہنوز اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی بات پر اس شخص کے لب بہت آہستگی سے مسکرائے تھے۔ سیاہ آنکھیں مزید سرد ہو گئیں۔ اوئے مہربانم، اپنی یہ فرضی سوچیں اپنے تک ہی رکھو، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اسے اپنے سامنے سے ہٹاتی وہ کہتی اس کی سائٹ سے نکل گئی۔ مہربان عالم شاہ بھی اس کے پیچھے بڑھا جبکہ ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنے یاقوت کو انگوٹھے سے گھماتا سردار بدر لگاری آنکھوں میں سرد پن لیے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے آفس میں داخل ہو گیا، جبکہ اس کی موجودگی سے انجان ایک دوسرے کے پیچھے چلتے وہ دونوں محو گفتگو تھے۔ یہ مہربانم کسے کہا تم نے؟ ہاں؟ ہمیشہ کی طرح اپنا نام سن کر وہ چڑ گیا، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر علیشا کو مزید لطف آیا۔ تمہیں اور کسے؟ کیونکہ اتنا خوبصورت اور یونیک نام پوری یونی میں تمہارا ہی ہے۔ لہجے کو سنجیدہ بناتی وہ آرام سے بولی تو وہ اس کے لفظ یونیک پر زور دینے پر حقیقتاً تپ گیا۔ باز آ جاؤ تم، اچھا؟ اور مجھے بتاؤ اتنے غصے میں کیوں تھی تم؟ دو پونیوں میں مقید اس کے بال کھینچتا وہ اس کے ہم قدم ہو کر بولا تو دفعتاً علیشا کو اپنا غصہ یاد آ گیا، لیکن فی الوقت وہ قطعی مفقود تھا۔ مجھے اس بدصورت لڑکے پر غصہ تھا جسے یونی سے آؤٹ کروانے کے لیے میں پچھلے 3 دن سے کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو ہیڈ نے میری ایک سنی ہو، بلکہ الٹا اس نے پتہ نہیں بابا سائیں کو کیا پٹی پڑھائی ہے، وہ بھی مجھے میرے کام سے کام رکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ شیز کی بابت بتاتے ہوئے اس کا لہجہ پھر سے کڑوا ہو گیا، آنکھوں میں حقارت سمٹ آئی تھی۔ کون؟ وہ شیز حیدر؟ عالم نے قدرے نرمی سے پوچھا تو علیشا نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر ایک دم چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا نام شیز ہے؟ علیشا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا تو عالم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب ہی سنگی بینچ پر بٹھا دیا۔ کیونکہ مجھے ماموں سرکار نے کال کی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اس ضد سے روکوں۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ تمہیں؟ اس مانسٹر کی وجہ سے بابا جان نے تمہیں کال کی؟ لائک سیریسلی؟ اس کا مطلب جانتے ہو تم عالم؟ آنکھیں پھاڑتی وہ کچھ حیرت کا اظہار کرتی بولی۔ مجھے تو پتہ ہے، لیکن اب یہ تمہیں سمجھنا چاہیے علیشا، وہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پیرنٹس ماموں کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تبھی انہوں نے تمہیں اس سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عالم نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔
وہ کون ہو سکتا ہے جو میرے بابا کے لیے ایشو کریٹ کرے؟ تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے عالم۔ دور تک پھیلے یونیورسٹی کے سرسبز گراؤنڈ کو گھورتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی، میں زیادہ نہیں جانتا لیکن ماموں کہہ رہے تھے کہ کراچی کے نامور وکیل کا بیٹا ہے وہ لڑکا، کافی ٹف شے ہیں وہ وکیل صاحب، سو اب تمہیں اوائڈ کرنا ہے بس۔ مختصراً اسے آگاہ کرتے ہوئے وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا خود بھی گراؤنڈ سائٹ پر کامرس سائنس ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگز دیکھنے لگا۔ فائن، میں یونی والوں کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن شیس حیدر کو اس حد تک مجبور کروں گی کہ وہ خود یہاں سے بھاگ جائے گا۔ کچھ سوچ کر کہتے ہوئے وہ آخر میں مسکرائی، جبکہ اس کے پرسوچ انداز پر عالم ہنس دیا۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو یار تم۔ ایک بار پھر اس کی پونی کھینچتے عالم نے کہا تو علیشا نے سی کہتے ہوئے اسے گھورا۔ میں تو ہوں لیکن تم بھی کچھ کم نہیں ہو، یہ میرے بالوں سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں، اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے وہ چڑ کر بولی تو وہ ہنستا چلا گیا۔ اتنے پیارے بالوں سے کسے مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے تو تمہیں تنگ کر کے مزہ آتا ہے، سو دیٹس وائی۔ ہنستے ہوئے کہتے اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا تو علیشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ پیچھے کرو بدتمیز، تمہارا تو میں سارا کو بتاتی ہوں، وہ تمہیں سیدھا کرے گی۔ عالم کی نہ ہونے والی گرل فرینڈ پلس اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام لیتی وہ بھی ہنستے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ تم کیوں مجھے اس کے نام سے دھمکاتی رہتی ہو؟ پہلے اس کی دال تو گل جانے دو، پھر شاید وہ مجھے سیدھا کر بھی لے۔ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے عالم نے بے نیازی سے کہا تو علیشا بھی اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ تم تھوڑے نرم پڑو تو شاید بیچاری کی دال گل ہی جائے، مسکرا کر کہتی علیشا نے ایک بار پھر اسے چھیڑا تو عالم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سارا یا اس جیسی کسی بھی دوسری لڑکی کے لیے مہربان عالم شاہ کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا۔ وسیع آسمان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے عالم نے اس بار سنجیدگی سے کہا تھا۔ چمکتی روشن آنکھوں میں ایک گھبرایا لجایا سا روپ لہرا گیا تو اس کے انابی لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ دل کی دھڑکنیں اس کے تصور سے ہی محو رقص ہو گئی تھیں، جبکہ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک دیکھ کر علیشا کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ تمہارا دل جس کے لیے نرمی رکھتا ہے میں بخوبی جانتی ہوں عالم، بہتر ہے کہ تم اپنے دل کو سمجھا لو۔ ایک دم اس کے سامنے آتی وہ سخت لہجے میں بولی تو عالم کو اپنے قدم روکنے پڑے۔ علیشا کے چہرے پر اس پل بھرپور سنجیدگی تھی۔ تم میری دوست ہو یا دشمن؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا، آنکھیں ہنوز مسکرا رہی تھیں۔ دوست ہوں تبھی سمجھا رہی ہوں۔ پھپھو جان کبھی اس لڑکی کو تمہارے ساتھ قبول نہیں کریں گی، جبکہ اس کے مقابلے میں سارا ایک بہترین لڑکی ہے۔ اپنے بازو لپیٹتے ہوئے علیشا نے قدرے نرمی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر عالم کی پیشانی پر سلبٹیں نمودار ہو چکی تھیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کے لیے ماں جان کی رضامندی کی ضرورت ہے؟ علیشا کی بے خوف آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ صرف ان کی اجازت درکار ہے اور وہ میں لے لوں گا، تم فکر مت کرو۔ نظریں پھیرتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولتا علیشا کو بے حد ضدی لگا۔ وہ لڑکی تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی عالم، پپو اس بارے میں نہیں جانتی، لیکن اندازہ تو انہیں بھی ہوگا وہ ایسا نہیں ہونے۔ وہ بول رہی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ میں اس معاملے میں لفظ نہیں سننا چاہتا علیشا۔ سارا کو مجھ پر مسلط مت کرو، اس کی دل لگی وقتی ہے، اسے وقتی ہی رہنے دو، میری زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے ٹوکتے ہوئے وہ سختی سے بولا تو علیشا کو غصہ آنے لگا۔ تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے؟ علیشے، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے گھورتا اتنی سختی سے بولا کہ علیشا کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ گو چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، لیکن اس نے عالم کے بدلتے موڈ کے پیش نظر خاموش ہو جانا بہتر سمجھا تھا۔ آئندہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کیا ہو اور مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا، جو کچھ ناگواری سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا تو علیشا نے اپنے گال پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بچپن کی محبت کو بچپنا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے عالم، لیکن اسے ابھی تک دل میں بسائے پھرنے سے تمہیں افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی تو بالکل نہیں، وہ کہاں کسی سے ڈرنے والی تھی۔
سو اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر تڑپ کر بولی۔ گو الفاظ سخت تھے لیکن عالم جانتا تھا کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس محجبی کو پانا ایک دیوانے کے خواب جیسا ہی تو تھا، لیکن وہ تھا کہ خواب مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ پر وہ خود پر جبر کرتا مسکرا دیا۔ آنکھوں میں سرخائی اتر آئی تھی۔ وہ بچپن کی محبت میری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے علیشے۔ جوان ہوا تو کیا، اس خون سے چھٹکارا پانے کو رگیں کاٹ ڈالوں؟ علیشہ کی جانب دیکھتا وہ لہجے میں شدت سموئے جذب کے عالم میں بولا تو علیشہ کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم محبت کو خود پر سوار کرنے والے ایک بیوقوف شخص ہو، تم سے بحث فضول ہے، دھیمی آواز میں کہتی وہ اس کے پاس سے پلٹ گئی تو مہربان عالم شاہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھنے لگا۔ جس پل محبت تم پر آشکار ہوگی نا علیشہ چوہان، اس دن تم یوں اکڑ کر چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بڑبڑایا تو لب آپ پھیکی ہنسی ہنس دیے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پھر سے وہی عکس لہرانے لگا جو ان آنکھوں کے لیے روشنی کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ اب تو بے رنگ ہو گیا سب کچھ، 7 رنگوں کا شہر تھا مجھ میں۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بنا پلک جھپکائے چپ چاپ اپنا آپ ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کیے ہوئے تھی جو اسے پور پور سجا رہی تھیں۔ زہرا اور نازیہ بیگم اس کے پاس ہی کمرے میں موجود تھیں، لیکن وہ ان دونوں سے بے پرواہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج چکے تھے، اب تو جیسے آنکھوں نے بھی دل کی تکلیف کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ بھرے بھرے گلابی لبوں پر چپ کے کفر ڈالے وہ اس کے لیے سج رہی تھی جس کے نکاح میں جانے سے پہلے اس نے مرنے کی قسم کھائی تھی۔ مون اور شاہو بھی وہیں نازیہ بیگم کے ارد گرد منڈلاتے، کبھی اس کا زرتار آنچل چھیڑتے تو کبھی اس کے ہاتھوں کے شفاف ناخنوں کو چھو کر خوش ہوتے جو سرخ نیل پینٹ سے رنگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر قبل ہی اس کا فدا حسین سے نکاح ہو گیا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ کس طرح تڑپی تھی، کتنا روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، بچوں کی طرح سسکی تھی، لیکن اس کے انکار کو تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر سعیدہ بی بی بریکٹ فدا کی بڑی بہن کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ حقیقتاً انہیں حدیبہ فدا سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ اس کے انکار اور انکار کی وجہ کو سمجھتی تھی، لیکن بھلا اس کے لیے کر ہی کیا سکتی تھی؟ وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی، تو پھر بھلا اس کے لیے کیسے؟ نکاح کا منظر یاد کرتے ہوئے جانے کیوں اس کی تھکی ہوئی آنکھیں پھر سے بہنے لگی۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا سعیدہ بی بی، خدا کے لیے کچھ کریں۔ نکاح سے پہلے وہ اس سے ملنے آئی تھیں تو حدیبہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، استغفر اللہ، مجھے اتنا بڑا واسطہ نہ دو چندہ، تم جانتی ہو میں تو خود کئی سالوں سے بے بس ہوں۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے انہوں نے افسوس سے کہا تھا، یوں نہ کہیں، کیا یہاں سبھی بے بس ہیں؟ کیا یہاں میرا انکار سننے والا کوئی نہیں سعیدہ بی؟ میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی میں۔ اپنا آپ کھوتی وہ روتے ہوئے چلائی تو وہاں موجود نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ دیبا، تم سمجھتی کیوں نہیں چندہ؟ یہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے، ورنہ ساری زندگی تنہا ہی اس حویلی کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہو جاؤ گی۔ نہ موت آئے گی اور نہ تنہائی سے جان چھوٹے گی۔ اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی آغوش میں چھپاتے ہوئے نازیہ بیگم بھی رو پڑی تھی۔ سعیدہ بی بی کی ویران آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا بھابھی؟ کیا میں دولت کے اس پجاری کے ساتھ خوش رہوں گی؟ کیا میری تنہائی دور ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی دور، الٹا میں اپنے اس معصوم فدا کو بھی کھو دوں گی جسے میں نے ہمیشہ چھوٹا بچہ سمجھ کر چاہا ہے۔ ان کی گرفت سے نکلتی وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ دولت کا پجاری مت کہو اسے، محبت کرتا ہے وہ تم سے، نظر کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ اس کی بدگمانی سے پریشان ہوتی سعیدہ بھی صفائی دینے والے انداز میں بولی تھی، کیسی محبت؟ کیا ویسی جیسی وقار بھائی نازیہ بھابھی سے کرتے ہیں، یا پھر ویسی جو وہ سندل بھابھی سے کرتے ہیں؟ بولیے نا۔ اولاد نہیں دی تو نازیہ بھابھی پر سوتن نہ بٹھائی، اور اس سوتن کو بھی کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ حالانکہ بقول بھائی کے انہیں سندل بھابھی سے محبت ہوئی تھی، اور نازیہ بھابھی تو خیر کسی گنتی میں ہے ہی نہیں۔
क्योंकि उनका जुर्म भाई से उम्र में बड़ा होना है। तो फिर क्या सईदा भी, मैं भी तो फिदा साईं से उम्र में बड़ी हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को दूसरी शादी नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि उनकी ये बचकाना मोहब्बत कायम भी रहेगी? अपनी बर्दाश्त और ज़ब्त खोती वो तड़क कर बोलती चली गई तो जहाँ नासिया बेगम को चुप लगी थी वहीं सईदा बीबी की वीरान आंखों में वहशतें चीखने लगी। नाजिया बेगम ने फौरन उनकी जानिब देखा था जो नज़र झुका गई थी। वकार साईं का मामला और है दीबा, फिदा को उन जैसा मत समझो मेरी जान। अपने शौहर के दिफा में कुछ भी बोले बगैर नासिया बेगम ने उसे समझाने की एक और कोशिश की थी। मैंने आंख खोलते ही जो माहौल देखा है मैं उससे नज़रें नहीं चुरा सकती भाभी। मैं नहीं चाहती कल को मेरे वजूद से एक दूसरी हदीबा जन्म ले जो मुस्तकबिल में मेरी ही तरह एक बेजोड़ रिश्ते का शिकार हो जाए। मुझे नहीं करनी ये शादी, ना ये शादी होगी ना दूसरी हदीबा जन्म लेगी। अपनी आंखों से बहते आंसू पूछती वो कतियत से बोली थी। उसकी वाजिया दलील पर वो दोनों खामोश हो गई थीं। तभी किसी ने दरवाज़ा बजाया था। हमारे कान आपका लातादाद मर्तबा दिया गया इनकार सुन चुके हैं हदीबा बेटी। हमें अफसोस है कि हमारे फैसले ने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन आपका इनकार हमारी रवायात और असूलों के खिलाफ है। हमारी रवायात से मुखालिफत का मतलब हमसे मुखालफत है बेटी। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप हमारे खिलाफ जाकर हमसे हमारी बेटी को छीन लेती हैं या हमारी रवायात की पासदारी करके हमारी बेटी होने का हक अदा करती हैं। जुल्फ़कार आलिम शाह की संजीदगी से पुर भारी आवाज़ सुनकर उन तीनों ने दरवाजे की जानिब देखा, जिस पर पड़े जालीदार पर्दे के पीछे खड़े वो यकीनन हदीबा के वालिद ही थे। दरवाज़ा नॉक करके उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था, लेकिन वो अंदर नहीं आए थे। उनकी वाज़िया बात पर हदीबा की सांसें रुक सी गई थीं। अब बताइए, आप हाँ कहेंगी या ना? उनका सवाल अल्फाज पर नहीं कोड़ों पर मबनी था जो हदीबा की रूह को उधेड़ते चले गए थे। आंसू उसके हलक में ही अटक गए। वो जो पिछले 10 दिनों से ना कर रही थी उस पल ज़बान जैसे तालू से जा चिपकी थी। आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं बेटी? उनकी आवाज़ हनूज संजीदा थी। हदीबा को बोलना महाल लगा था। नाजिया बेगम ने बरवक्त उसकी पीठ सहलाई। मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है बाबा, मुझसे ख़ता हुई, माफ़ कर दें। जाने कितने ज़ब्त से उसने ये अल्फाज कहे थे कि बात चाहे उसकी ज़िंदगी की थी, वो अपने बाप को अपने ही दरवाजे की दहलीज पर खड़ा नहीं देख सकती थी। उसके इकरार पर वो पर्दा हटाते कमरे के अंदर दाखिल हो गए थे। आपके फ़ैसले ने हमारा दिल खुश कर दिया है बेटा, खुश रहें। उसके करीब आकर उसके सर पर हाथ रखते वो नर्म लहजे में बोले थे। और अगर मैं खुश ना रही तो? नज़रें झुकाए वो धीमी आवाज़ में बोली तो उनके लबों पर सजी धीमी मुस्कुराहट सिमट गई। नाजिया बेगम ने उसका हाथ दबाते हुए जैसे उससे खामोश रहने की इल्तिजा की थी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बाबा सरकार के अल्फाज मुस्तजाबुद दुआ हैं, तो फिर आपके खुश रहने में शक का कोई अमकान नहीं। उसके सवाल की कड़वाहट हज़म करते हुए वो संजीदगी से बोले थे, जबकि उनके इस कदर जाम पर हदीबा का दिल किया ऐसे शख्स की बेटी होने पर अपना गला घोंट ले जिसे अपनी नूरानियत पर भी गरूर था। उनसे बहस करना या मज़ीद कुछ भी कहना इबस ही तो था। सो वो उनकी तरफ देखकर होले से मुस्कुरा दी। अगर मुकाबिल कोई शफीक बाप होता तो यकीनन उसकी अजियत भरी मुस्कुराहट देखकर कांप उठता, लेकिन वो अस्पात में सर हिलाते इत्मीनान से मुस्कुरा दिए। फिर एक नज़र सईदा बीबी के झुके सर पर डालकर वो नाजिया को लिए कमरे से बाहर लाने का इशारा करते वहाँ से निकल गए थे। और फिर वो वाकई खामोशी से नाजिया के हमरा खुद अपने कदमों पर चलकर बाबा जी सरकार के हुजरे में अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने आई थी। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए जाने कितने आंसू टिप टिप सफ़े पर गिरते चले गए थे। बीबी रोए मत, चेहरा मज़ीद ख़राब हो जाएगा। उसका कंधा हिलाते हुए तैयार करने वाली लड़कियों में से एक बोली तो वो चौंकती हाल में वापस आई। शाहू और मून कब के वहाँ से जा चुके थे। यूं करो कि तेज़ाब फेंक दो इस चेहरे पर, मसला हल हो जाएगा। खाली खाली नज़रों से उस लड़की का चेहरा देखती वो बेदर्दी से बोली तो बेइख्तियार नाजिया बेगम ने उसका सर्द हाथ थाम लिया। पागल हो गई हो दीबा, कैसी बातें करती हो? उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए नाजिया बेगम ने उसे डपटने वाले अंदाज में कहा तो उसने लब भींचते हुए उनकी जानिब देखा।
इन दोनों से कहें यहाँ से चली जाए, वरना खुद से पहले मैं इन्हें आग लगा दूंगी। अपने बाल संवारती लड़की के हाथ झटकते हुए वो तड़क कर बोली तो वो कदरे घबरा कर पीछे हटी। ज़हरा ने कुछ तासुफ भरी निगाहों से हदीबा की तरफ देखा जो वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। गो उसने दिल पर बीते उस सानहे पर एक आंसू नहीं बहाया था, लेकिन उस पल उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। निकाह तो हो चुका है बीबी, अब ये तो रुखसती से पहले के लवाजमात हैं, पूरे तो करने होंगे ना? उसके करीब आते हुए ज़हरा ने नरमी से कहा। उसकी भंवर आंखों में उस पल यासियत की गहरी परछाइयाँ हिलकोरे ले रही थीं। हदीबा ने डुबडुबाई नज़रों से ज़हरा की तरफ देखा, फिर बेताबी से उसके हाथ थाम लिए। थोड़ा सा जहर ला दो ज़हरा, अगर तुमने कभी रत्ती भर भी मुझसे मोहब्बत की है तो थोड़ा सा जहर ला दो खुदारा। उसके हाथ थामे वो इल्तिजाया अंदाज में बोली तो जहाँ ज़हरा का दिल धक से रह गया, वहीं नाज़िया बेगम के दिल पर भी हाथ पड़ा था। मज़ीद तमाशा बनने से बेहतर उन्होंने उन दोनों लड़कियों को वहाँ से भेजना ही समझा था। क्यों मेरे दिल को चीर रही हो दीबा? तुम्हें हमेशा बहन समझा है मैंने, ये सब कहकर मेरा दिल न दुखाओ। अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती नाज़िया बेगम सर हाथों में थाम कर बोली तो हदीबा टांगें समेटती घुटनों में सर दिए रो दी। उसकी हालत देखती ज़हरा की तकलीफ़ में भी इजाफा होने लगा। मुझे मार दें भाभी, लेकिन ये सज़ा मैं कैसे उन्हें कबूल करूं? कैसे? बिलक बिलक कर रोती वो भीगी आवाज़ में बोली तो कमरे में आते फ़िदा के कदम पल भर को थमे थे। वो पिछले 10 दिनों से उसका रोना बिलकना बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वो थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। उस पर नज़र पड़ते ही ज़हरा की आंखों में पानी भरने लगा। निगाह धुंधला रही थी, लेकिन वो बस यकटुक उसकी जानिब ही देख रही थी। क्या मुझे इजाज़त है? उसके कमरे में खड़ा वो इजाज़त तलब कर रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में वो नाज़िया और ज़हरा को वहाँ से चले जाने की दरख्वास्त कर रहा था। उसकी आवाज़ पर हदीबा ने एक झटके से सर उठाया था, जबकि उसे वहाँ देखकर नाज़िया बेगम आंखें साफ करती हदीबा के पास से उठ खड़ी हुई। हदीबा ने जल्दी से उनकी कलाई दबोच ली। नहीं, आपको इजाज़त नहीं है, यहाँ से जाएं आप। नफ़रत अमेज़ निगाहों से उसे घूरती वो गुर्राई थी। नाज़िया बेगम ने आहिस्तगी से अपनी कलाई उससे छुड़वाई। मैंने आपसे नहीं, बड़ी भाभी से इजाज़त तलब की है। फ़िदा ने मुकम्मल एतमाद से उसे जवाब दिया। उसकी डिटाई पर वो मज़ीद सुलगी। आप कहीं नहीं जाएंगी भाभी? नाज़िया बेगम को वहाँ से निकलता देखकर वो बेड से उठकर उनके करीब आई। ज़हरा की बर्दाश्त जवाब देने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रखती वहाँ से भागी कि अब सिसकियों का गला घोंचना महाल ही तो था। तुम्हें फ़िदा को वक्त देना चाहिए दीबा, उसका गाल सहलाते हुए नाज़िया ने नरमी से कहा। अभी रुखसती नहीं हुई भाभी, इस लिहाज से फ़िदा साईं मेरे वक्त पर हक नहीं रखते। फ़िदा की तरफ पुश्त करती वो सुलग कर बोली। उसके एक और इनकार पर वो मुस्कुरा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे निकाह के बाद मैं आप समेत आपके वक्त पर भी पूरा हक रखता हूँ। नाज़िया की मौजूदगी की परवाह किए बिना वो इत्मीनान से गोया हुआ तो उसकी इस बेबाकी पर हदीबा की पेशानी तब उठी। नाज़िया बेगम अपनी मुस्कुराहट रोकती वहाँ से निकलती चली गईं। हदीबा ने पलट कर उन्हें रोकना चाहा तो फ़िदा ने सरत से उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। उसकी जुर्रत पर हैरान होती हदीबा ने सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा, जबकि उसका सुर्ख चेहरा करीब से देखकर फ़िदा का दिल सुकड़ गया। सूजन ज़दा आँखें, सुर्ख नाक, सुर्ख गाल, रोने की शिद्दत से खून छलकाते सुर्ख होंठ उसका चैनो सुकून लूट कर ले गए। हदीबा बीबी, उसे पुकारते हुए उसने बेइख्तियार उसके गाल पर हाथ रखा था। नतीजतन वो बिदक कर उससे दूर हुई, लेकिन उसकी कलाई हनूज़ फ़िदा की गिरफ्त में थी। उसने फिर से हदीबा को अपने करीब करना चाहा तो गुस्से में एक बार फिर हदीबा का हाथ उठा था, लेकिन इस बार बरवक्त फ़िदा ने उसका फ़िज़ा में उठा हुआ हाथ थाम कर मरोड़ डाला। आह फ़िदा, वो दर्द से तड़प उठी। आइंदा ये जुर्रत मत कीजिएगा बीबी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी ये सरकशी मुझे मजबूर कर देती है। उसे एक झटके से बेड पर पटकता वो संजीदगी से बोला तो हदीबा ने पलटकर ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। स्याह बाल बिखर कर कमर को ढांपे हुए थे। बस यही थी आपकी मोहब्बत? पूछते हुए उसके लहजे में तमस्कुर सिमट आया। उसके लहजे की कांच पर फ़िदा उसे देख कर रह गया। वो अपने बिखरे सरापे की हशर सामानियों समेत उसके जज्बात को हवा दे रही थी।
کیوں مجھے آزما رہی ہیں بیبی؟ میں نے اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو چاہا ہے۔ اگر اس چاہت کا ثبوت آپ کے نازک ہاتھ کے تھپڑ سہنا ہے تو تھپڑ چھوڑیے نا، یہ رہا پورے کا پورا فدا، مار ڈالیے، آپ کو میرا خون معاف ہے۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھتا، دھیمی آواز میں بولتا، وہ دیوانہ وار اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ اطراف میں پھیلائے وہ خود کو اس کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ حدیبہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کی جان لے کر مجھے سکون نہیں ملے گا فدا سائیں، آپ کا خون بہا کر بھی میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھتی وہ گھرائی تھی۔ آپ کے سکون کی خاطر، آپ کے دل کے قرار کی خاطر، فقط آپ کو چھوڑنے کے علاوہ آپ جو چاہیں گی میں کروں کبھی بھی۔ اس کے چہرے پر آتے بال نہایت محبت سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا تھا، جبکہ اس کے لمس پر ضبط کرتی حدیبہ نے آنکھیں میچتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے سائیں؟ آنکھیں کھول کر ایک بار پھر اس کی جانب دیکھتی وہ مضبوط آواز میں گویا ہوئی، اپنے آپ سے بڑھ کر مجھے آپ کی جان عزیز ہے بیوی، آپ کی جان کی قسم، جو کہیں گی وہ کروں گا۔ اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کے کونے صاف کرتا وہ نرمی سے بولا تھا، تو ٹھیک ہے، آپ یہ رخصتی رکوا دیں، منع کر دیں بابا سرکار کو۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ اس کے اس تقاضے پر فدا کا دل پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ چمکتی آنکھیں پل میں بے رنگ ہوئی تھیں۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے حدیبہ کا چہرہ دیکھا، جہاں اب اطمینان نظر آ رہا تھا۔ وہ لہو لہان ہوتے دل کی چیخوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شام شب وصال اور میری بے قراریاں، ان کا دبی آواز میں کہنا، ابھی نہیں، زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان لے لوں گا تمہاری، برباد کر دوں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ منصب عالم شاہ کیا چیز ہے۔ شراب کے نشے میں دھت پورے ہال روم کا حشر کر چکا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، اپنے لڑکھڑاتے قدموں میں آتی ہر شے کو ٹھوکر مارتا۔ وہ شدید بے چینی کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے فلیٹ کی بجائے کراچی کی حدود سے باہر سرسبز جنگلات میں گھرے اپنے فارم ہاؤس میں تھا۔ اسے یہاں لانے والے اس کے 3 دوست ہی تھے، ورنہ تو وہ مہر ماں کا قتل کر دینے کے در پہ تھا۔ شراب اور سگریٹ نوشی کی کثرت نے 2 دن میں ہی اس کی حالت بگاڑ ڈالی تھی۔ اس کی سیاہ مائل سرمئی آنکھیں اس پر خون رنگ ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس نے دن دہاڑے اسے شدید اہانت کے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہر ماں اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ منصب کہاں ہے یار تو؟ اسے پکارتا ہال کی جانب آتا وہ عمیر ہی تھا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹا تو اس کے پیروں سے ٹکراتے ٹوٹے ہوئے اسٹیچو نے آواز پیدا کر دی۔ ادھر سے آواز آئی ہے، شاید یہی ہے۔ عبداللہ کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ وہ دونوں اسی کی طرف آ رہے تھے۔ منصب، دروازے پر پڑے بھاری پردے ہٹا کر اندر داخل ہوتے عمیر نے ایک بار پھر اس کا نام لیا۔ کمرے کو کباڑ خانہ بنے دیکھ کر وہ دونوں پل میں اس کا موڈ جان گئے تھے۔ اس کی ڈگمگائی حالت ان کی توقع کے عین مطابق تھی۔ تجھے جو میں نے بولا تھا وہ پتہ کیا تو نے؟ اس کی طرف بڑھتا منصب سختی سے بولا، نشہ تو جیسے ہرن ہو کیا تھا۔ میرے پاس تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کچھ جھجک کر کہتے ہوئے عمیر اس کے قریب آیا۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا جو یہاں وہاں ڈول رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تیری شکل کی طرح تیری زبان بھی منحوس ہے کمینے، عبداللہ کے ہاتھ جھٹک کر کہتے منصب نے عمیر کا گریبان پکڑ لیا۔ اب بک، کیا خبر لایا ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے منصب چیخا تھا۔ غصے اور نفرت کی شدت سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کے بال پونی میں مقید تھے، ورنہ یقیناً وہ مزید غضبناک دکھائی دیتا۔ عمیر نے اسے بتانے کو بمشکل تھوک نکلا، وہ لڑکی وہ ایگزامز دے رہی ہے، اس کا کیمسٹری کا پیپر بھی ری رائٹ کیا جا چکا ہے اور یہ سب اس کے باپ نے کروایا ہے۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے عمیر نے دھیمی آواز میں کہا تو اس کی جانب تکتے منصب کی سرخ آنکھوں میں قہر ہلکورے لینے لگا۔ اور وہ سپرنٹینڈنٹ؟ منصب نے ایک بار پھر اسے جھٹکا دیا۔
जो भी था उसे अपने बाप की रेपुटेशन की फिक्र थी। आखिर को उन्हीं का नाम लेकर तो उसने सुपरिटेंडेंट को खरीदा था। उसकी हेल्पर टीचर ने बोर्ड ऑफिसर्स के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि उस लड़की के पेपर में चिट्स रखने के लिए उसे सुपरिटेंडेंट ने ही कहा था। सुपरिटेंडेंट चेंज हो चुकी है, वो टीचर भी लापता है। उसके गुस्से से खाइफ होता उमैर खज्जल सा होकर बोला तो उसकी बात पूरी होते ही मनसब ने उसे खुद से दूर धकेला। तूने कहा था उसका बाप एक मामूली सा स्कूल क्लर्क है। ये उसका मामूलीपन है कि पेपर्स में एक दिन के गैप के दौरान उसने ये सब कुछ कर लिया, बोर्ड ऑफिसर्स को इस सब में इन्वॉल्व किया, टीचर की ज़बान खुलवा ली और तो और सुपरिटेंडेंट को भी आउट करवा दिया। राइट? एक मामूली क्लर्क। उमैर, जस्ट अ क्लर्क। नशे की हालत में भी दिमाग के घोड़े दौड़ाता वो तैश ज़दा सा बोलता चला गया। अब की मर्तबा उमैर को भी अपनी नाकिस मालूमात पर अफसोस हुआ था। और अगर सुपरिटेंडेंट आउट हुई है तो क्या उसने मेरा नाम नहीं लिया होगा? उसने यकीनन मेरा नाम लिया होगा। मतलब बात बाबा सरकार तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन अगर बात बाबा सरकार तक पहुंची है तो तार से तार मिलाता वो बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता, अपना सर हाथों में थामे खड़े खड़े ही झुका था। अगर बात बाबा तक पहुंची होती तो मुझे उनकी कॉल आ चुकी होती। सीधा होता वो बुड़बुड़ाया था। अब्दुल्ला और उमैर दोनों ही परेशान से वहाँ खड़े थे। कुछ है मनसब, कुछ है जो तुम दोनों ने मिस कर दिया है। सब कुछ उस लड़की से शुरू हुआ है। सबसे पहले जो पॉइंट मिस है वो यही है कि उस लड़की का बाप कौन है। अब्दुल्ला ने भी फिक्रमंदी से सोचते हुए ज़बान खोली। यही वो मेन पॉइंट है जो इस बेवकूफ़ ने मिस किया है। मैंने उस लड़की की सारी इन्फो इकट्ठी करने के लिए इस जाहिल को बोला था और ये उमैर को घूरते हुए अब्दुल्ला को जवाब देता वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच गया। बज़ाहिर तो उसका बाप क्लर्क ही है यार, मुझे क्या पता था कि पोशीदा तौर पर उसकी इतनी पहुँच होगी। बेचारगी से कहते हुए उमैर ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। किसी क्लर्क की इतनी अप्रोच नहीं हो सकती कि वो पूरे बोर्ड ऑफिस को अपने हाथ में ले ले। वो 2 टके का क्लर्क अगर सारा साल भी अपनी जूतियाँ घिसता ना, तब भी अगले साल अपनी बेटी को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बिठा सकता था। लेकिन उसने एक दिन, सिर्फ एक दिन ने पूरा सिस्टम पलट के रख दिया। अपनी खूनी आंखों से फर्श को घूरता वो धीमी आवाज़ में बोला, जैसे कुछ सोच रहा हो। इस सब के पीछे उसके बाप का नहीं किसी और का हाथ है। और अगर बात बाबा सरकार तक नहीं गई तो ये मेरा हेडेक बिल्कुल नहीं है कि इस बारे में सोचूं कि उसके पीछे कौन है। एक नतीजे पर पहुंचते हुए वो गहरा सांस लेते हुए बोला, तो अब क्या करना है फिर? उसे कदरे नॉर्मल होता देखते अब्दुल्ला ने तजस्सुस से पूछा तो मनसब के लब मुस्कुराए, जबकि सुर्ख आंखों में आग के शोले जल रहे थे। उसने अपना फ्यूचर तो बचा लिया लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाएगी। उसने मेरा प्लान बर्बाद किया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सफाकी से कहता वो हनूज़ फर्श को घूर रहा था। चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासुरात थे। उसके लहजे की नफ़रत और हकारत महसूस करके उमैर और अब्दुल्ला ने लाचारी से एक दूसरे को देखा। चलो शुक्र है पेपर से भी जान छूटी। उसके साथ वाली सीट संभालते हुए फातिमा गहरा सांस लेते हुए बोली, आज उन दोनों का आखिरी पेपर था, जिसके बाद वो दोनों रूटीन के मुताबिक बस के ज़रिए घर वापस जा रही थी। बस थोड़ी देर में ही चल पड़ी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से फरागत नसीब हुई, वरना मुझे लग रहा था कहीं वो नकली DO फिर से ना टक्कर जाए। मनसब की बाबत सोचते हुए मेहरबान ने कड़वे लहजे में कहा, सच कहूँ तो मुझे तो डर था कि वो फिर से कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नज़र खिड़की से बाहर चलती सड़क की जानिब देखती फातिमा आहिस्तगी से बोली, तो मेहरमा की नज़रों में मनसब का दराज का वजूद घूम गया। उसका हलक तक कड़वा हो गया। मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे मामू तुम्हारी हेल्प ना करते तो तुम्हारा क्या बनता, वरना उस कमीने इंसान ने तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फातिमा ने फिर से बात छेड़ी तो मेहरमा को बेइख्तियार वो दिन याद आया था जब चीटिंग का इल्ज़ाम आंखों में आंसुओं की सूरत लिए वो घर पहुंची थी, तो उसका सामना अपने मामू से ही हुआ था। ये इत्तफाकिया ही था कि पहली मर्तबा भी वो उन्हें रोती हुई ही मिली थी और दूसरी मर्तबा भी उसके गाल भीगे हुए थे।
अपने बाप की इजाज़त मिलने पर जब उसने अपने साथ बीता सारा वाक़या उन्हें सुनाया तो उन्होंने उसका सर थपक कर उसे हौसला दिया था। उनका अंदाज़े गुफ्तगू नर्म और लहजा शीरीं था। फिर वो नहीं जान पाई थी कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन जब वो एक दिन के तातीलाती वक्फे के बाद पेपर देने गई तो उसे बिना सवाल किए कमरा इम्तिहान में बिठा लिया गया था। पेपर आने तक वो सुपरिटेंडेंट के खौफ से कांपती रही, लेकिन ना उसे आना था और ना ही वो आई थी, बल्कि उसे सुपरिटेंडेंट की जगह एक दूसरा चेहरा देखने को मिला तो वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई। यूँ उसने बाकी के पेपर्स बेफिक्री से दे दिए थे। हाँ वाकई, अगर मामू ना आते तो आज मैं घर बैठी रो रही होती। सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए मेहरमा ने आहिस्तगी से कहा, वैसे ये तुम्हारे मामू पहले तो कभी नहीं दिखे और ना ही तुमने कभी उनका जिक्र किया। कुछ याद आने पर फातिमा ने उसे देखते हुए पूछा, जिक्र तो तब करती ना जब मुझे पता होता कि मेरे कोई मामू भी हैं। मैं तो खुद उनसे उसी दिन वाकिफ़ हुई थी जिस दिन वो बदतमीज़ लड़का पहली बार हमें टकरा था। मेहरमा ने सादगी से कहा तो फातिमा की हैरत दो चंद हो गई। नूर आंटी से नहीं पूछा तुमने? पूछा था ना, लेकिन अम्मा ने कहा कि अपने अभी जी से पूछ लो, और अभी जी ने कह दिया कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो वो मुझसे डिस्कस नहीं कर सकते। यानी सिंपल, वो दोनों मुझसे मामू के बारे में कोई सवाल नहीं चाहते। मेहरमा ने उदासी भरे लहजे में कहते हुए आखिर में मुँह बसोरा, ये अम्मा भी ना कभी कभी मुझे सुतेली सी लगती हैं। कभी बिल्कुल ही पक्की सहेली की तरह मुझसे बातें करती हैं तो कभी मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बोलती। उनका ये रवैया मेरी समझ से तो बाहर है। उसने मज़ीद दिल के फफूले फोड़े तो उसके सुतेली कहने पर फातिमा हंस दी। पता नहीं हम बेटियों को माएँ सुतेली क्यों लगती हैं। वैसे मुझे भी अम्मी पर कुछ शक है। गैर संजीदगी से कहते हुए फातिमा हंसती रही तो मेहरमा भी हंस दी। अम्मा कहती हैं जब तुम खुद माँ बनोगी तब पता चलेगा कि सगी सुतेली क्या होता है। माँ तो बस माँ होती है। अपनी साबका बात को रद्द करती वो नूर बेगम का प्यार याद करती उसकी तरफ झुककर सरगोशियाना बोली तो फातिमा फिर से हंसी। हाँ, ये माएँ भी ना बस। कहते हुए उसकी आंखों में भी अपनी माँ के लिए मोहब्बत चमक रही थी। यूँ ही बातों बातों में उनका स्टॉप आ गया था तो वो दोनों बस से उतर गईं। इधर उधर की बातें करती वो दोनों मनसब का मौजू यकसर भूल चुकी थी। अपने मोहल्ले को जाती गली में दाखिल होते हुए उन दोनों के अंदाज में थकावट सी थी। आज फिर गर्मी ज़ोरों पर थी। सुनहरी धूप से घबराए लोग घरों में घुसे बैठे थे। सुनसान बड़ी गलियां नापती वो दोनों घर के रास्ते पर गामजन थीं कि अचानक घर से थोड़े फासले पर ही एक तंग गली का मोड़ काटते हुए फातिमा के सर पर पीछे से वार हुआ था। इससे पहले कि वो दोनों पीछे पलट कर देखती, उमैर ने जल्दी से फातिमा की गर्दन पर एक मखसूस रग दबाई थी, जबकि सारिम भी मेहरमा की नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर चुका था। आज वो दोनों ही अबाई के बगैर थी। फातिमा को वहीं छोड़कर उन दोनों ने मेहरमा को उठाया और गली का मोड़ काट कर अगली कुशादा गली में खड़ी गाड़ी में डाल दिया जो पहले ही स्टार्ट थी। उनके बैठते ही अब्दुल्ला ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं तो कहता हूँ उसकी दोस्त को भी ले लेते हैं। लास्ट टाइम भी वो हाथ से निकल गई थी। ड्राइविंग सीट पर विराजमान अब्दुल्ला की तरफ झुकते हुए उमैर ने जल्दी से कहा, मनसब ने सिर्फ इस वाली को लाने को कहा है। अगर उसको लेकर गए तो वो सर फाड़ देगा हमारा। अब्दुल्ला की बजाय सारिब ने उसकी पीठ में धमोका जड़ते हुए कहा, लेकिन यार इस कड़ी दोपहर में वो पटाखा किसी और के लिए भी तो हमारी गनीमत बनेगी ना, फिर हम क्यों नहीं। उमैर की नीयत फातिमा पर ख़राब हो चुकी थी, सो फिर से बोला। अब्दुल्ला का दिल किया अपना सर पीट ले। अबे साले, ये लड़की हाथ लग गई ना तो शुक्र कर। अब उसको वापस लेने जाएगा और किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुपचाप बैठ जा वरना मनसब को कॉल करके तेरा इरादा बता दूंगा, फिर खुद ही निपटता रही तो उससे। गाड़ी ड्राइव करते हुए अब्दुल्ला ने नाराज़गी से कहा तो उमैर अपना समूह लेके रह गया, जबकि उन तीनों की गुफ्तगू से अनजान मेहरमा पिछली सीट पर गठरी बनी बेहोश पड़ी हुई थी। वो जैसे ही क्लासरूम में दाखिल हुआ उसकी पहली नज़र अपने बेंच पर रखे अपने खाली बैग पर पड़ी। उसका कीमती मोबाइल ज़मीन पर गिरा हुआ था। नोट्स के सफ़हात फाड़कर उन्हें उसी के बेंच पर बखेर दिया गया था। टूटे हुए पेन, कैलकुलेटर, बुक्स, सब का हशर नशर हो चुका था।
शीश ने गहरा सांस लेते हुए एक नज़र खाली पड़ी क्लास पर डाली। वो कुछ देर पहले ही इंग्लिश का लेक्चर ऑफ होने पर वॉशरूम गया था और वापसी पर उसे अपने बैग का ये हशर देखने को मिला था। यकीनन उसके क्लास फेलोज़ नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जा चुके थे। इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसके सामान के साथ ये छेड़खानी किसने की है। अभी वो कल ही शाम में अपने लिए आधा शॉपिंग मॉल खरीद कर लाया था, क्योंकि कल सुबह जब वो नहा कर बाहर निकला तो उसकी अलमारी में उसका कोई लिबास पहनने के काबिल नहीं बचा था। पैंट शर्ट्स को कैंची से काट कर कुछ का कुछ बना दिया गया था। हत्ता के जो चंद शलवार सूट वो साथ रख कर लाया था उन्हें भी निक्कर शर्ट में तब्दील कर दिया गया था। अलावा अजी उस लड़की ने क्लास में लेक्चर्स के दौरान उसे पॉइंट आउट कर कर के उसका सांस लेना दोभर कर रखा था। परेशानी के आलम में अपने बालों में हाथ चलाता वो झुका और ज़मीन से अपना मोबाइल उठा कर देखा। मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी थी। शायद ये वो अब कभी चलने वाला था। इस नुकसान पर नरमी से वो मुस्कुराता मोबाइल ऑन करने की कोशिश करने लगा। वाह किस्मत कि उसका मोबाइल ऑन हो गया था। मोबाइल ऑन होते ही उस पर बाबा का लिंक जगमगाने लगा। एक नज़र फिर से क्लास पर डालता वो कॉल रिसीव कर चुका था। इस कोशिश में उसका अंगूठा टूटी हुई स्क्रीन ने ज़ख्मी कर दिया था, लेकिन वो परवाह किए बिना फ़ोन कान से लगा चुका था। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अटका नहीं जा रहा सही तरह। उसने अपनी धीमी अटकती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोलने की कोशिश की। कहाँ थे तुम? नंबर क्यों ऑफ जा रहा था? और वो लड़की कौन थी? तुम्हारा मोबाइल किसके पास था शीश? उसके बोलते ही दूसरी जानिब से वो शदीद बरहमी से बोले थे, जबकि उनके लफ्ज़ लड़की बोलने पर अब हकीकी मानों में शीश के होश उड़े थे। कौन लड़की? किसकी बात कर रहे हैं आप? परेशानी में बौखलाहट का शिकार होता वो बोलते हुए अटक गया। वो ही जिसके पास तुम्हारा मोबाइल था? तुम्हें अंदाज़ा है कि वो क्या बोल रही थी? वो शदीद बरहम नज़र आ रही थी, जबकि उनके सख्त अंदाज पर वो टूट सा गया। वो कब उनके इस लहजे का आदी था? बाबा, मैं नहीं जानता कि उसने आपसे क्या कहा। उसे मैं अच्छा नहीं लगता। उसे मुझसे घिन आती है। वो मुझे यहाँ देखना नहीं चाहती। उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है। यहाँ मुझे कोई भी कबूल नहीं कर रहा। मुझे वापस बुला लें बाबा, वापस। मासूमियत से कहते हुए उसकी स्याह आंखों में नमी दर आई, जबकि उसकी पूरी बात सुनकर दूसरी जानिब वो पल भर को सन्नाटे में आ गए। फिर जब बोले तो उनकी आवाज़ में सुलगती हुई आग जैसी तपिश थी। कौन है वो? सवाल मुख्तसर था, लेकिन शीश जानता था कि इस सवाल के जवाब के बाद अलीशा के साथ जो मामला पेश आएगा वो मुख्तसर नहीं होगा। और पहली ही नज़र में अलीशा के लिए उसके दिल ने जिस जिठाई से बगावत कर दी थी, उसके बाद वो उसे तकलीफ़ देने का तो सोच भी नहीं सकता था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है? मसला तो ये है कि मैं बदसूरत तरीन हूँ। कोई भी देखकर मुंह फेर सकता है। उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। अपने दिल के दर्द पर ज़ब्त करता वो आहिस्तगी से बोला तो उसकी लरसती आवाज़ सुनता उसका बाप अज़ियतों के समुंदर में उतरता चला गया। पहली बात तो ये है कि बदसूरत तुम नहीं, उस लड़की की नज़र है शीश हैदर। दूसरी और आखिरी बात जो तुम्हें समझने की अशद ज़रूरत है वो सिर्फ ये है कि तुम्हारे अधूरेपन में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये अल्लाह की रज़ा है कि वो किस को कैसा तख्लीक करता है। सो कंफ्यूज होना छोड़ दो। अपने अंदर उठते शोलों को दबाते वो धीमी आवाज़ में बोले तो शीश की भीगी आंखों से पानी गिरता उसके गाल नम कर गया। मैं तो किसी से भी शिकवा नहीं कर सकता बाबा, अल्लाह से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तय है कि मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ, इस दुनिया का बासी नहीं हूँ। मुझे वापस बुला लें प्लीज़। एक हाथ से गाल रगड़ता वो आहिस्तगी से बोला। तुम बच्चों की तरह बात बात पर रोना कब छोड़ोगे, पहले ये बताओ। उसकी आवाज़ में घुली आंसुओं की कड़वाहट महसूस करके वो खुफकी से बोले। मैं रो नहीं रहा, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। बेदर्दी से कहते हुए उसने एक और तीर उनके सीने में पेवस्त किया था। वह लब भींचते खामोश हो गए। मुझे वापस भेज दें। फिर से वही तकाजा। वापस जाने का सोचना भी मत, तुम वहीं रहोगे और ख़ुद को इम्प्रूव करोगे। रही बात उस लड़की की, तो अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं खुद भी पता लगवा सकता हूँ।
لیکن سب سے پہلے اس لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کس سے ٹکر لے رہی ہے۔ قطعیت سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکے تھے۔ شیز کو علیشا کی فکر ہونے لگی۔ اگر وہ اپنی روش پر چلتی رہتی تو یقیناً اسے بڑی مشکل کا سامنا ہونے والا تھا۔ اس سے بات کرنے کا سوچ کر وہ کلاس سے باہر نکل آیا۔ بابا، آئی ایم ٹیلنگ یو، اس کا باپ اب تک کڑ رہا ہوگا۔ ہنستے ہوئے سارا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی وہ ہادیہ، راہمہ اور فضا سے محو گفتگو تھی۔ ویسے آئیڈیا کمال تھا۔ یقیناً اس کا باپ اپنے بیٹے کو یہاں سے فارغ کروا لے گا۔ اب جہاں بیٹے کی درگت بنتی ہو بھلا وہاں وہ اپنے لاڈلے کو کہاں رہنے دے گا۔ اپنے ناخنوں سے کھیلتی اتراتے ہوئے بولتی یہ فضا تھی۔ ایگزیکٹلی، اینڈ یو نو واٹ، جب میں نے کہا نا کہ تمہارا بیٹا پیدائشی معذور ہے تو بیچارے کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ علیشا نے انہیں مزید آگاہ کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کی بولتی بند نہ ہوئی ہو، وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح آواز سے معذور ہو۔ کندھے اچکا کر بولتی راہمہ کے کہنے پر ایک بار پھر ان چاروں کا کہا پڑا تھا۔ پوائنٹ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ راہمہ کی بات کی تائید کرنے کی بھونڈی اداکاری کرتی سارا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تم کیوں چپ ہو؟ ہادیہ کو خاموش پا کر علیشا نے اسے ٹھوکا مارا۔ کچھ خاص نہیں، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اگر اس کی ناک ڈھانپ کر اسے دیکھا جائے تو اچھی خاصی پرسنالٹی ہے یاش۔ ہادیہ نے اپنے تئیں ان کا دھیان اس کی ایک خوبی کی جانب موڑنا چاہا جس پر علیشا نے حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بہلائیں۔ برائے مہربانی اس چکر میں نہ پڑنا، میں اسے یونی میں برداشت نہیں کر سکتی، تمہارے پہلو میں کیسے کروں گی؟ اس کی بات کی تہہ تک پہنچتی علیشا نے پل میں اسے وارن کیا تو وہ جھینپ کر ہنس دی۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ بول ہی رہی تھی جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اوپر آتے شیز پر پڑی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی چاروں نے بھی اس طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر علیشا کا منہ بن گیا۔ اللہ جانے اس نحوست سے ہماری یونی کب پاک ہوگی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر علیشا نے ہمیشہ کی طرح با آواز بلند سرگوشی کی۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسے یوں ہی ٹیز کر رہی تھی۔ اس کے جملے پر شیز کے زخمی لب آہستگی سے مسکرائے۔ وہ ان کے قریب آتا علیشا کے سامنے رک گیا تو اس کی چاروں دوستوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ یوں علیشا کے مد مقابل آیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، نظریں جھکا کر وہ اٹکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے یوں ہکلانے پر ان 5 کی دبی دبی سی ہنسی نکلی تھی۔ تم پوچھ پاؤ گے، بریکٹ یعنی بولا بھی جائے گا یا نہیں؟ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر چوٹ کرتی وہ سوالیہ انداز میں بولی تو راہمہ کہا لگا کر ہنسی۔ علیشا کا لہجہ حقارت سے پر تھا۔ ان 5 کے انداز پر شیز کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ آپ نے میرے بابا سے کیا کہا ہے؟ وہ بہت غصہ ہو رہے تھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر علیشا کو دیکھتے ہوئے کچھ گھبرائے ہوئے انداز میں کہا تو علیشا نے اپنی بھویں اچکائیں۔ تو یعنی تم مجھے وارن کر رہے ہو؟ مجھے یعنی علیشا چوہان کو؟ اپنے سینے پر انگلی رکھتی وہ تڑک کر بولی تو شیز نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اوہ واو، تو اب تم مجھے سمجھاؤ گے؟ وہ برہم نظر آنے لگی تھی۔ شیز نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنی پیشانی صاف کی۔ ایک کام کرو، تم پہلے ٹھیک سے بولنا سیکھ کر آؤ پھر مجھے سمجھانا۔ تمہارے لفظوں کی سمجھ آئے گی تو شاید ان کے معنی بھی سمجھ آ جائیں۔ اب نکلو یہاں سے، چلو۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کرتی وہ حقارت آمیز انداز میں بولی۔ آس پاس موجود اسٹوڈنٹس میں سے کچھ اس کی سنگ دلی پر تعصب بھری نظروں سے علیشا کو دیکھ رہے تھے جبکہ کچھ کے لبوں پر دبی دبی سی ہنسی تھی۔ اس واضح تذلیل پر شیز کی سیاہ آنکھوں میں سرخی ہلکورے لینے لگی۔ اب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے کیا گھور رہے ہو؟ نظریں نیچے کرو اپنی۔ اسے خود کو تکتا پا کر وہ خفا ہوتی چلائی۔ شیز نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ایم سوری، وہ بھیگتی ہوئی آواز میں بولا۔
ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنا یہ بدصورت چہرہ لے کر میرے سامنے مت آنا۔ اس کی جانب سے رخ پھیرتی وہ سنگ دلی سے بولی۔ سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا تو علیشا بڑبڑائی۔ اسٹوڈنٹس کی کھوجتی نگاہوں سے نظریں چراتا وہ سر جھکائے جس راستے سے آیا تھا اسی پر پلٹ گیا۔ سینے میں دھڑکتا دل ساکت سا تھا۔ سکوت لہجہ، ادھوری آنکھیں، جمود سوچیں، تیرا تصور، الفاظ بکھرے، مزاج مدھم، ناراض موجیں، تیرا تصور، عذاب لمحے، خراج آہیں، برات خوشیاں، جہاد برہم، تمنا رخصت، دفن امیدیں، بے رنگ سوچیں، تیرا تصور، جوان رنجش، یہ لکھا کیا لکھا ہوا ہے، درد تازہ، اتنی خالص اردو ہے، اللہ اللہ۔ جوان رنجش و درد تازہ، ادھار سانسیں، جھلستا آنگن، ویران دامن، اجاڑ پہلو، وہ تیری کھوجیں، تیرا تصور، سوال عادت، جواب حکمت، علاج درشن، مریض عجلت، جمال مقصود، حسن مفقود، نگاہیں پوچھیں، تیرا تصور، انجان راہیں، فریب باہیں، نقاب چہرے، سرد نگاہیں، ہمدرد بارش، ہے دل کی خواہش، پلٹ کے لوٹے، تیرا تصور، اصنام پتھر، قلوب پتھر، انائے پتھر، انسان پتھر، سکون دلبر، نرم کلامی، گداز سوچیں، تیرا تصور، زوال دوری، کمال جینا، محال سہنا، وبال کہنا، وہ تلخ لمحے، زہر لہو میں، تریاک چاہیں، تیرا تصور۔ شکر کمپلیٹ ہوئی۔ ریلنگ پر سختی سے ہاتھ جمائے وہ چھت کے مخصوص گوشے میں کھڑا سیاہ آسمان کو گھور رہا تھا۔ بچھی بچھی سی اداس آنکھوں کے کنارے ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ غم محبت کی اذیت اس پل اس کے وجیح چہرے پر چیخ چیخ کر اپنی موجودگی بیان کر رہی تھی۔ حدیبہ کے انکار کو زہر کی مانند پیتے ہوئے اس نے بڑے مدلل انداز میں ذوالفقار عالم شاہ کے سامنے رخصتی کو ملتوی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن انہوں نے بڑی سختی سے اس کا ہر جواز رد کر کے حدیبہ کی رخصتی تکمیل کو پہنچائی تھی۔ وہ اس وقت اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے بیڈ روم میں موجود تھی، لیکن فدا بہت اچھے سے اس کا رد عمل جانتا تھا، اسی لیے اس کی کاٹ دار نگاہوں سے بچنے کو وہ یہاں کھڑا اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ سنا ہے تم نے حدیبہ بی بی سے شادی محبت میں کی ہے فدا سائیں؟ طنز پرے لہجے میں ناپسندیدگی کی کاٹ لیے بولتا وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے سوال پر فدا حسین اس کی جانب پلٹا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ فدا کا لہجہ بھی سلگتا ہوا تھا۔ فدا کے سوال پر ولید شاہ مسکرایا۔ ہاں نا، شک ہے، کیونکہ چاہت میں کی گئی شادی کی پہلی ہی رات شوہر اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر چھت پر کھڑے ہو کر تارے نہیں گنتا، جیسے کہ ابھی تم گن رہے ہو۔ لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے وہ اسے تپا رہا تھا۔ فدا کا خون جلنے لگا۔ وہ بچپن سے ہی دوست کم دشمن زیادہ لگتا تھا، گو کہ وہ فدا سے 4 سال بڑا تھا، لیکن گہری دوستی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو بنا تکلف کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ چاہت اگر دونوں اطراف سے ہوتی تو میں یہاں موجود نہ ہوتا۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو میں کیسے انہیں مزید اذیت سے دوچار کر دوں؟ ولید کی جانب سے رخ موڑتے ہوئے اس نے جلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انداز ہارا ہوا تھا۔ تو ان کی اذیت کا خیال ان سے نکاح کرتے ہوئے نہیں آیا تمہیں؟ اب جو پرواہ کر رہے ہو تو پہلے ہی خیال کر لیتے، اپنی چاہت پر ان کی اذیت کو فوقیت دے دیتے۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں فدا کو سلگا رہا تھا۔ میرے دل میں ان کی چاہت کتنی شدید ہے یہ شاید ہی میں کبھی ان پر ثابت کر پاؤں، لیکن اس چاہت میں اتنی ہی شدت ہے کہ ان کو اپنا بنانے کے لیے میں ان کی اذیت کو نظر انداز کر دیا۔ جانتا ہوں کہ یہ خود غرضی ہے، لیکن میں انہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا۔ فدا نے شکست خوردہ لہجے میں اپنی سنگدلی کا اعتراف کیا۔ اس کی بات پر ولید ہولے سے مسکرایا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
जिस वक्त तुम्हें उनका ख्याल करना चाहिए था उस वक्त तुमने कान लपेट लिए, और अब जब कि वो तुम्हारे निकाह में हैं, इनफैक्ट तुम्हारे रूम में मौजूद हैं, तो अब तुम उनकी अजियत का ख्याल कर रहे हो। नहीं फिदा, यार अब ख्याल करने का टाइम नहीं है। अब टाइम ये है कि तुम जाओ और जाकर उनको अपनी मोहब्बत प्रूफ करो ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट करें। उनको अपना और अपनी चाहत का एहसास दिलाओ। यूँ दामन बचाओगे तो ये गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसके कंधे पर हाथ रखकर गहरे लहजे में बोलते हुए वलीद शाह ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था। वो मुझे देखकर रोती हैं यार, मुझसे उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता। सादगी से कहता वो वलीद शाह को उस पल बच्चा ही लगा। और मुझसे तुम्हारी ये रोती हुई शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बहन अब तुम्हारी बीवी है। जिस रिश्ते में तुम बन चुके हो उसकी जिम्मेदारियां मामूली नहीं हैं, और हदीबा बीबी को संभालना तो बिल्कुल भी मामूली नहीं है। रिश्ता जोड़ लिया है तो अब उसको निभाओ। मैं जानता हूँ वो इस पल अपना सारा गुस्सा तुम्हारे कमरे पर निकाल चुकी होंगी, तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको प्यार से डील करो। जाओ फिदा, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। फिदा की पीठ थपकता वो संजीदगी से बोलता चला गया। उसकी बातें सुनकर फिदा को कुछ हौसला हुआ था, सो धीरे से मुस्कुराया। मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा वलीद, फिदा आहिस्तगी से बोला। कोशिश नहीं, तुम्हें मेरी बहन को खुश रखना है। वलीद ने उसके जुमले की तसीह की तो अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस करते फिदा ने उसके शाने पर मुक्का मारा। हाँ, मैं उन्हें खुश रखूँगा, फिदा ने हंसते हुए कहा तो वलीद शाह भी हंस दिया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वलीद ने पुरसकून सा होकर अस्बात में सर हिला दिया। वो मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल एक आम सा मर्द ही था। उसकी नज़र में दो तरफ़ा चाहत ज़रूरी नहीं थी, इसीलिए उसे जैसे ही नाज़िया बेगम के मुंह से फ़िदा की दीवानगी की बाबत पता चला था वो उसे समझाने चला आया था। उसे यकीन था कि फ़िदा की मोहब्बत हदीबा शाह के लिए काफ़ी होगी। फ़िदा चला गया तो वलीद उसी की जगह खड़ा होता स्याह आसमान को देखने लगा। हदीबा की तरफ से उसका दिल मुतमईन हो चुका था, लेकिन अपने दिल के उस गोशे का क्या करता जिसमें लगी आग ने उसका पूर जला डाला था। वो अपने बाबा सरकार जुल्फ़कार आलिम शाह से बारहा बड़े एतमाद से अपने दिल का हाल बयान कर चुका था, लेकिन उनके सफाकी से किए गए इनकार ने उसके अंदर का खुदसर और ज़िद्दी वलीद शाह उभार दिया था। उसके अंदर लगी आग ने उसे पागल कर रखा था, और उसका बाप था जो समझने को तैयार ही नहीं था। इर्द गिर्द से बेबहरा वो सुलगती नज़रों से स्याह आसमान को घूर रहा था कि तभी कदमों की आहट पर पलट कर देखा। सरकार, आपकी चाय। हाथ में पकड़ी ट्रे लिए बोलती वो जैसे ही उसके करीब आई, फ़िदा की जगह उसे वहाँ खड़ा देखकर पल भर को गड़बड़ा गई, जबकि उसे सामने देखकर वलीद शाह के ज़ख्म नासूर बनने लगे। कहाँ वो उसके लिए तड़प रहा था और कहाँ वो उसके दिल में लगी आतिश से बेबहरा सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने तो नहीं मंगवाई। एक कदम उसकी जानिब बढ़ता वो संजीदगी से बोला तो उसके भारी लबो लहजे पर हमेशा की तरह ज़हरा का दिल धड़का। उसकी निगाहों की तपिश उसके वजूद को झुलसा दिया करती थी। वो यहाँ फ़िदा सरकार। उसे अपने मज़ीद नज़दीक आता देखकर उसके अल्फाज टूट से गए। पलकों की लर्जिश वलीद शाह की ज़िरक निगाहों से मख्फी नहीं थी। फ़िदा तो चला गया और मैं तो चाय पीता नहीं, तो यूँ करो कि ये चाय तुम पी लो। नरम निगाहों से उसका सलोना रूप देखता वो मग उठाकर उसके लबों के करीब कर चुका था। ज़हरा की सांसें जलने लगी। मैं कैसे? वो घबरा गई। चलो पियो, शाबाश। उसकी बिखरती हालत पर अपनी मुस्कुराहट रोकता वो संजीदगी से बोला तो चारों नचार ज़हरा को चाय के घूंट भरने पड़े। बस सरकार, और नहीं। वो 2-4 घूंट भरकर ज़हरा ने मग हाथ से परे किया तो वलीद शाह ने मग लबों से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर ज़हरा का दिल रुकने के करीब हो गया। मैं जाऊं सरकार? वो रोने के करीब थी। वलीद ने सर अस्पात में हिलाते हुए मग वापस उसके हाथों में कांपती ट्रे में रख दिया। जाओ, और सुनो, कल से इसी वक्त चाय मेरे लिए भी बनाना, मुझे इसका जायका पसंद आया है। लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाकर उसने इत्मीनान से कहा तो ज़हरा ने झट से अस्बात में सर हिलाया, फिर पलटी और वहाँ से सरपट दौड़ी थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। दरवाजे का हैंडल आहिस्तगी से घुमाता वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो पहली नज़र खाली पड़े बेड पर गई थी।
कमरे की हर शय नफासत से अपनी जगह मौजूद थी। बेड पर एक जानिब बेतरतीबी से हदीबा का सुर्ख लहंगा पड़ा हुआ था। फिदा को शाम का मंजर याद आया जब हदीबा ने उससे रुखसती रुकवाने की बात की थी। यही लहंगा पहने तो तैयार हो रही थी वो। अपने लब भींचता वो दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ आ गया। उसने पलटकर एक तायराना निगाह कमरे पर डाली। अटैच बाथरूम की लाइट ऑफ थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अध खुले दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी। वो करीब गया तो उसकी समातों में हदीबा की घुटी घुटी सी सिसकियाँ पड़ी थीं। वो बेताबाना अंदाज में ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। पहला कदम रखने पर ही उसके कदमों में कुछ आया था। उसने नज़र झुका कर देखा तो हदीबा की ज्वेलरी फर्श पर बिखरी पड़ी थी, जबकि वो खुद आईने के सामने खड़ी हिचकियों से रोती अपना अक्स देख रही थी। फिदा को वहाँ देखकर उसकी आंखों में नफरत दर आई। कांच की चूड़ियों के छोटे बड़े टुकड़े मुट्ठियों में दबाए वो वहशत ज़दा सी फिदा का अक्स देख रही थी। मिल गया सुकून आपको? पड़ गई कलेजे में ठंडक? उसकी तरफ पलटती वो चिल्लाई थी। फिदा ने नफ़ी में सर हिलाया। आप मेरी बात सुनिए प्लीज़। मैंने इनकार किया था, लेकिन ताया सरकार। वो अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन हदीबा ने चिल्लाते हुए उसकी बात काट दी। झूठ झूठ बोलते हैं आप, झूठे हैं आप। आपने मेरी झूठी कसम खाई। कोई मोहब्बत नहीं है आपको मुझसे। सच पूछिए तो आपकी नीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन मुँह धो रखिए अपना। आपकी नीयत के फतूर से मैं अपनी रूह पामाल नहीं होने दूंगी। अपनी सुर्ख सुलगती आंखों से उसकी जानिब देखती वो हलक के बल चिल्लाई। सिंपल लॉन का ब्लू शॉर्ट फ्रॉक और ब्लू ही नाइट ट्राउज़र पहने वो बिना दुपट्टे के फिदा हुसैन की तमाम तर तवज्जो समेटे हुए थी। आप गलत समझ रही हैं, फिदा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरे पास मत आइएगा वरना मैं आपका मुंह नोच लूँगी। एक हाथ की मुट्ठी खोलकर चूड़ियों के टुकड़े उस पर फेंकती वो गुर्राई थी, जबकि उसके ऐसा करने पर फिदा की नज़र उसकी ज़ख्मी हथेली पर पड़ी थी, जबकि दूसरे हाथ की बंद मुट्ठी से भी खून लकीर की मानंद बह रहा था। हदीबा, ये क्या किया है आपने? उसकी तकलीफ़ पर बेचैन होता वो तड़प कर बोला। मैंने कहा मेरे पास मत आइएगा वरना मार डालूंगी आपको। बुरी तरह रोती वो चिल्लाई थी। फिदा को अपने बढ़ते कदम रोकने पड़े। उसके अंदाज में इस कदर शिद्दत थी कि वो दंग रह गया। नीयत ख़राब हुई है ना आपकी, इस चेहरे, इस वजूद को देखकर, है ना फिदा साईं? पूछते हुए वो शिद्दतों से रो रही थी। उसका नाजुक वजूद हिचकोलों की ज़िद में था। तो अब कीजिए मोहब्बत, अब, कहते साथ ही उसने फिदा को सोचने समझने का मौका दिए बगैर मुट्ठी से टूटी हुई चूड़ियाँ निकाल कर बेदर्दी से अपने गाल पर वार किया। वो एक मर्तबा में रुकी नहीं थी। अब कीजिए। अपने चेहरे को उधेड़ती वो जुनूनी हो रही थी। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर वो बर्क रफ्तारी से उस तक पहुंचा। हदीबा, प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ डोंट हदीबा, नो। एक वहशत के आलम में चलते उसके हाथ रोकने की कोशिश करता वो चिल्लाया, लेकिन वो अब चेहरे को ज़ख्मी करने के बाद अपनी गर्दन उधेड़ने पर तुली हुई थी। अब करें मोहब्बत। दर्द से दोहरी होती वो रोते हुए चिल्लाई। वो बुरी तरह मचलती फिदा के काबू में नहीं आ रही थी। इससे पहले कि वो अपनी शह रग काट लेती, फिदा ने ज़ब्त खोते हुए उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। फिदा के हाथ से पड़े एक थप्पड़ ने उसके हवास पल भर को मुंजमद कर दिए थे। वो गायब दमागी से अपना सर थामती फर्श को घूरने लगी। फिदा ने बरवक्त झुककर उसे बाजुओं में भर लिया और उसके फिर से मचलने की परवाह किए बिना उसे कमरे में लाकर बेड पर पटका। वो जल्दी से उठती उस पर झपटी थी जब फिदा ने उसकी कलाइयाँ उसकी पुश्त पर ले जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। छोड़े मुझे, छोड़े वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी आपको। आप लालची, आप धोखेबाज, फ्रॉडिये हैं आप। उसके हज़ार में तड़पती वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश में चिल्ला रही थी, जबकि उसके इस शदीद रद्द अमल पर परेशान उसे मुज़ाहमत करते देखकर फिदा का सांस फूल गया था, लेकिन फिल वक्त वो उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। नफ़रत है मुझे आपसे, वो निढाल होती बमुश्किल बोली। उसके वाज़िया इकरार पर उसने बड़ी मुश्किलों से खुद पर ज़ब्त किया। इश्क है मुझे आपसे। उसके कान के करीब झुकता वो बेबसी से गोया हुआ। हदीबा का चेहरा खून और आंसुओं की आमेजिश से तर हो चुका था, जो फिदा के सीने से मस होता उसकी शर्ट को गीला कर चुका था। झूठ बोलते हैं आप, वो बिलक रही थी।
کیسے یقین دلاؤں کہ میں سچا ہوں؟ وہ اس کی اذیت پر حقیقتاً مر رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیجیے، آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے مجھے۔ اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتی وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی ضد، اس کی نفرت سے ہار رہا تھا۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 3 of the novel شدت by میرا حیات. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. میں رو رہی میں رو نہیں رہا، میری آواز ہی ایسی ہے.